میں ہے، یہ کلمی ہے، یہ صفاوی ہے، یہ اجوا ہے، یہ امبر ہے، یہ مبروم ہے، یہ مجدول ہے، یہ سگائی ہے۔ وہاں ایک مفتل ہے، ایک رطب ہے۔ رطب اس کھجور کو کہتے ہیں جو بالکل تازہ ہو، جو تازہ، ہمارے ہاں بھی ڈوڈا کہا جاتا ہے نا، ڈوڈا ہی کہا جاتا ہے نا، وہ جو کھجور تازہ چوسی جاتی ہے اسے رطب کہتے ہیں۔ بالکل تازہ کھجور، بالکل تازہ رس بری کھجور، ابھی پکی اس طرح نہیں کہ سخت ہو گئی ہے، جو نرم و تازہ ہونا اسے رطب، رطابہ بھی کہتے ہیں، رطب بھی کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی کھجوروں کی دکانوں پر نام لکھے ہوتے ہیں، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اللہ نے فرمایا رطبن جنیہ، رطبن جنیہ، اے بی بی مریم اس درخت کے کھجور تنے کو ہاتھ لگا کر ہلانا تیرا کام ہے، اور تیرے اوپر تازہ پھل گرانا ہمارا کام ہے۔ میرا ایک سوال ہے، اگر آپ کو قرآن سے محبت ہے تو قرآن فہمی کا شوق رکھتے ہیں تو میری بات پر توجہ کریں گے، علماء تو سمجھ جائیں گے۔ مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ بی بی مریم کا ہاتھ لگوانے کا محتاج؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بی بی مریم کا ہاتھ لگائے بغیر بھی کھجوریں گرا سکتا تھا یا نہیں؟ جی چلیں آسان کر دیتا ہوں، یہ وہی مریم ہے بند کمرے میں بے موسمی پھل کھا رہی ہیں۔ سورہ مریم شروع سے پڑھ کے دیکھ لیں، بند کمرہ ہے، بے موسمی پھل کھا رہی ہیں۔ تو اگر اللہ بند کمرے میں بے موسمی پھل دے سکتا ہے، یہاں بھی بی بی مریم کا ہاتھ لگائے بغیر کھجوریں گرا سکتا تھا یا نہیں؟ کھجوریں گرا سکتا تھا۔ پروردگار تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے تیرے قبضہ و قدرت میں ہے، تو چاہے تو بی بی مریم کا ہاتھ لگائے بغیر بھی کھجوریں گرا سکتا تھا۔ یہ بی بی مریم کا ہاتھ کیوں لگوا رہا ہے کہ دست مریم لگے گا پھل پھر گرے گا؟ فرمایا میں علی کل شیء قدیر ہوں، ہر شے میرے قبضہ و قدرت میں ہے۔ میں مریم کا ہاتھ لگائے بغیر بھی کھجوریں گرا سکتا تھا، پر ہاتھ اس لیے لگا رہا ہوں قرآن پڑھنے والوں کو پتہ چل جائے خشک درخت ہرے تو خدا ہی کرتا ہے، پر تب کرتے جب کسی کامل کا ہاتھ لگ جاتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ فرمایا میں نے مریم کا ہاتھ اس لیے لگوایا ہے آنے والوں کو پتہ چل جائے خشک درخت ہرے تو خدا ہی کرتا ہے، پر تب کرتا ہے جب کسی کامل کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، جب کسی کامل کا ہاتھ۔ ایک بات، دوسری بات، میں آیا ہوں ایسے اس علاقے میں آتا رہا ہوں، گرد و نواح میں کافی دفعہ آیا ہوں، تو میں نے کافی عرصہ پہلے قبلہ علامہ صاحب یہاں جلوہ فراز ہیں جن کے پاس یہاں پر محمدیہ غوثیہ ادارہ، ان کے ہاں بھی میں ایک دفعہ حاضر ہوا ہوں، تو میں اس علاقے میں آتا رہتا ہوں۔ میں نے دیکھا ارد گرد فصلیں ہیں، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں فصل ہر موسم کے مطابق ہم فصل لگاتے ہیں، تو زمینیں آپ کے ارد گرد ہیں، میری بات آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ ایک ہے کسی چیز کا نیا پودا لگانا، بیج لگانا، پنجیری لگانا، پھر وہاں محنت کرنا، گوڈی کرنا، آبیاری کرنا، کھاد ڈالنا، تو پھر پودا نکلتا ہے، پودے سے تنا بنتا ہے، تنے پر پھر پتے، شاخیں، پھر پھول لگتے ہیں، پھر بور لگتا ہے، پھر تازہ پھل لگتا ہے، اور پھر پھل پکنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ ایک تو یہ پروسیس ہے۔ دوسرا یہ طریقہ ہے کہ خشک تنا ہے، جڑیں مردہ ہو چکی ہیں، زمین سے نمی نہیں لے سکتی، اس خشک درخت کی جڑوں میں دوبارہ کھاد ڈالی جائے، دوبارہ محنت کی جائے، پانی ڈالا جائے، پتہ نہیں وہ ہرا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر وہ ہرا ہوگا تو کتنا عرصہ لگائے گا، پھر اس پر شاخیں لگیں گی، پھر پتے لگیں گے، پھر بور لگتا ہے، پہلے بور لگتا ہے، پھر بور سے پھل لگتا ہے، اور پھل پکنے میں وقت لگتا ہے، اور پھر کھجور کا خشک تنا، یہ پھلدار درخت کو، خشک درخت کو پھلدار بنانا، یہ کوئی ایک دن کا کام ہے، بولتے نہیں یہ کوئی ایک مہینے کا کام ہے، یہ مہینوں کا کام ہے، یہ کئی مہینوں کی محنت ہے، پھر جا کے پھل ملتا ہے۔ اور بی بی مریم کو کتنا وقت لگے قرآن فہمی کا شوق پیدا کریں، یہ انسان کا مقام فطرت ہے۔ یہاں ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، یہاں سے ہاتھ اٹھا کر کسی چیز کو لگائیں، ہاتھ واپس لے آئیں، 2 سیکنڈ لگے ہیں، 3 سیکنڈ لگے ہیں۔ یہ ہاتھ ہے، میں نے اسٹینڈ کو ہاتھ لگایا ہے، ہاتھ پیچھے کر لیا ہے، 2 سیکنڈ لگے ہیں، 2 لمحے لگے ہیں، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اللہ فرماتا ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔
बीबी मरियम ने हाथ लगाए, दरख्त को हाथ लगाकर हाथ मकाम फितरत पर बाद में पहुंच रहा है, खुश्क दरख्त पहले हरा हो रहा है। हाथ अपने मकाम पर बाद में जा रहा है, ताज़ा फल पहले गिर रहे। उलमा से पूछ लें, इसे सूफिया की इस्लाम में कहते हैं तय मकानी, तय ज़मानी, तय लिसानी। मतलब इसका ये है, मुश्किल बात ना हो जाए, इसका मतलब ये है कि थोड़े वक्त में ज़्यादा फासला तय कर जाना, थोड़े वक्त में ज़्यादा कलाम करना, या थोड़े वक्त में ज़्यादा काम कर देना। आपने सुना होगा हुजूर हैदर करार, ताजदार हल अता, साहिब जुल्फ़कार, साहिब असरार, असदुल्लाहिल गालिब, इमामुल मशारिक वल मगारिब, ज़ोजे बतूल, दामाद रसूल हुजूर हैदर करार हज़रत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का निकाह हुआ। और एक रवायत के मुताबिक इसी सफ़र के महीने में आपका निकाह हुआ है, इसी सफ़र के महीने में आपका निकाह हुआ। मलिका मुमकिनात, अकलीम हया की शहजादी, इज़्ज़त नवाज, रिफ़त मआब हज़रत बीबी सईदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ। तो जब पहली मुलाकात हुई तो खातून जन्नत ने पूछा, ए हैदर करार, आपको अल्लाह के रसूल ने ख़ास क्या अता फरमाया, ख़ास क्या अता फरमाए? पर मैं इस मकाम पर पहुंच गया हूँ, मैं सवारी पर बैठता हूँ, मैं हाथ पाँव रखता हूँ रिकाब में, और दूसरी तरफ मेरा सवारी पर चढ़ते हुए मेरा पैर दूसरी तरफ बाद में जाता है, मैं पूरे कुरान की तिलावत पहले कर लेता हूँ। फिर पूछा खातून जन्नत, आपको अल्लाह के रसूल ने क्या ख़ास अता फरमाया? फरमाया, आजकल तो आ गई है ना इलेक्ट्रिक चक्कियाँ आ गई हैं, पहले हाथ चक्की होती थी, घर में चक्कियाँ होती थी ना, हाथ चक्की। आप फरमाती हैं, मैं चक्की के गाले में ना वो डालती हूँ दाने, और हथी पकड़ के चक्की चलाना शुरू करती हूँ। जहाँ से मैं चलाना शुरू करती हूँ वहाँ मेरा हाथ बाद में पहुँचता है, मैं पूरे कुरान की तिलावत पहले कर लेती हूँ। अब एक जुमला मेरे नो के ज़बान पर है, ईमान से फैसला कर लें, जिनके माँ बाप इतने बड़े कारी कुरान हों, बेटा नेज़े पे कुरान नहीं सुनाएगा तो और क्या करेगा? अभी हमारे नकीबे महफिल भी बड़ा सोना शेर पढ़ रहे थे, भाई बेटा नेज़े पे कुरान नहीं पढ़ेगा तो और क्या करेगा? तो ये थोड़े वक्त में ज़्यादा काम। इस पर मैंने सिर्फ एक मिसाल देनी है, और फिर दौरे हाज़िर के हवाले से, औलिया किराम के हवाले से एक दो पैगाम वो बयान करके मैंने गुफ्तगू समेटनी है। ज़्यादा आपको बैठाना भी मकसद नहीं कि नमाज ज़ोहर का वक्त भी करीब है। जो बात मैं अर्ज़ कर रहा था, इस पर कुरान मजीद, बाज़ लोग इस बात को नहीं मानते। अच्छा, मसला पता क्या है? मसला ये है कि जब से हमने दीन टिक टाकरों से सीखना शुरू किया ना, टिक टाकरों से, मेरे सामने वो नौजवान बैठे हैं कि जिनकी जेबों में मोबाइल हैं और वो हर वक्त पूरी दुनिया से राब्ते में है। आप लोगों ने अकबर बादशाह का नाम तो सुना होगा, सुना है ना अकबर बादशाह? ये महीना मुजद्दद अल-फ़सानी के उर्स का महीना है, और रोज़ा क़य्यूमिया की हदीस पढ़ने लगा हूँ। रोज़ा क़य्यूमिया में रवायत है, इमामुल अंबिया ने फरमाया, एक वक्त आएगा अल्लाह ताला एक शख्स को कार तजदीद का नूर अता फरमा के खड़ा करेगा, वह हुआ नूरुन अजीम, वो बड़े नूर का मालिक होगा। इस्मुहु इस्मी, उसका नाम मेरे नाम यानी अहमद होगा, मेरे नाम पर होगा। बैन सुल्तानैन अल जाबिरैन, वो दो जालिम हुक्मरानों के दौरे हुकूमत में आएगा, और वो जन्नत में अकेला नहीं जाएगा, अपने साथ लाखों की जमात लेकर जन्नत में दाखिल होगा। वो जो बैन सुल्तानैन अल जाबिरैन है, इससे मुराद अकबर बादशाह और जहांगीर है। अकबर बादशाह, इसका आगाज बड़ा अच्छा था, आगाज बड़ा अच्छा। ये ना सोचे मैं तकरीर कर रहा हूँ, मुझे अपना बड़ा भाई समझ लें, जो मुझसे छोटे हैं मुझे बड़ा समझ लें, जो बड़े हैं मुझे छोटा समझ लें, तो मेरे बाप की उम्र है मुझे बेटा समझ लें, मुसाफिर समझ लें, खतीब समझ लें, भाई समझ लें। मेरा पैगाम ये हाथ देखे अपने दिलों पर नक्श करना है जो मैं देने लगा हूँ। अकबर बादशाह का आगाज बड़ा अच्छा था। 13-14 साल की उम्र में बादशाह बन गया। 5 वक्त मस्जिद में अजान पढ़ता था, अजान पढ़ता था 5 वक्त मस्जिद में, तहज्जुद अदा करता था, मस्जिद की सफाई करता था। इमाम नमाज पढ़ा के निकलता, अकबर उसे जूते पहनाता था, बादशाह होकर जूते पहनाता था। इतना बाअमल आदमी था। पर आप हैरान होंगे, दुनिया से गया है तो काफिर होके गया है, बाद ने कहा मुर्तद होके गया है। उसने नया दीन इजाद कर लिया, उसे चंद लोग मिल गए, जाहिल आदमी था ना। उसे कहा माज़अल्लाह मुझ पर इल्हाम होते हैं, हमारे आका करीम पर वही उतरती है, तो जो किताब जमा की गई उसे हम कहते हैं कुरान मजीद।